హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు భాను యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరందరూ బాగున్నారా? మీరందరూ బాగుండాలనుకుంటున్నాను. మేము కూడా అయితే బాగున్నాము. ఈరోజు వ్లాగ్ ఏంటంటే ఒక కర్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అది చేపల కర్రీ. నేనైతే చేస్తాను నా స్టైల్లో, మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఒకసారి మీరు కూడా నా స్టైల్ చూసి బాగుందా లేదా అనేది కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మర్చిపోవద్దు. ఇంకా మీకోసం కర్రీ అయితే చేసి చూపిస్తాను. అది చేపల కర్రీ. బాగుందా లేదా అనేది మీరు ట్రై చేసి మీరింట్లో చూసి కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పగలరు. ఇంకేంటికి లేటు, వెళ్దామా? లెట్స్ గో. చేపలు అయితే మొత్తం క్లీన్ చేసేద్దాం. డ్రెస్ కూడా అయితే మార్చేసిన, ఎంతో వాసన వస్తుంది, అందుకని చేసేసిన. చేపలు అయితే క్లీన్ చేద్దాం. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. చేపలైతే మొత్తం కడిగేసానండి. మొత్తం క్లీనింగ్ అయిపోయింది. మొత్తం క్లీన్గా అయితే కడిగేసాను. మొత్తం చేపలన్నీ నీట్గా అయిపోయింది. శుభ్రంగా కడిగేసాను. ఇంకైతే కర్రీ చేద్దాం. ఓకేనండి. చిన్న పదార్థాలు ఒకసారి చూద్దామండి. ఏమేమి ఐటమ్స్ కావాలి, ఏమేమి వేస్తారు, ఏంది కథ అనేది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. ఒకసారి చూడండి. దీనికి చేపలకు కావాల్సిన పదార్థాలు మొత్తం చూద్దామండి. సాల్టు, కొబ్బరి, మెంతులు, కరివేపాకు, జీలకర్ర, చెక్క, లవంగాలు, కారం, గరం మసాలా, ఫిష్ మసాలా, ధనియాల పొడి, పసుపు. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు. నెక్స్ట్ టమోటా, ఎర్రగడ్డలు, టమోటా 2, ఎర్రగడ్డలు 2. నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొట్టుకోవాలి మిక్సీలో వేసి. కొత్తిమీర. ఇంకొక ఐటెం ఏంటంటే మనకు చింతపండు ముందుగానే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టి ఒక సైడ్ పెట్టేసుకోవాలి. ఈ అంతప్పుడు ప్రాసెస్లో ఇది బాగా నానుతుంది. ఓకేనండి. ఐటమ్స్ అయితే మొత్తం చూసేసాము. ఇంకా కర్రీ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్స్ గో. ఓకే అండి. ఫస్ట్ అయితే ఒకసారి మొత్తం అన్నీ మిక్సీలో వేసుకొని మొత్తం కంబైండ్ ఏంటికండి మొత్తం ఒకటే పని చేసేద్దాం. ఓకేనా అండి. మిక్సీలో అయితే వేసాను. తిప్పేద్దాం. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎర్రగడ్డలు, టమోటా మొత్తం ఇవి కూడా వేసేద్దాం ఒకటే పరి. నెక్స్ట్ అల్లం, తెల్లగడ్డలు మొత్తం ఇవి కూడా వేసేద్దాం. వేసేసి మొత్తం ఒకసారి గ్రైండర్ చేసేద్దాం. మొత్తం గ్రైండర్ అయితే మొత్తం కొట్టేసాను. ఇది ఎట్లా మెత్తగా అంతా కొట్టుకోవాలి. ఇంకా నెక్స్ట్ కర్రీ మీద ప్రాసెస్ పెడదాం. లెట్స్ గో. ఓకేనండి. కర్రీ అయితే చేసేద్దాము. కర్రీకి అయితే ఈ గిన్నె వాడుతున్నాను. లైటర్ ఉంది. ఫస్ట్ పొయ్యి అయితే వెలిగిద్దాం. పెనం అయితే హీట్ ఎక్కుతుంది. హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఒకరు ఆయిల్ అయితే వేసుకోవాలి. ఒకటండి చేపల కూరాకులలో ఒక నూనె అయితే ఎక్కువే వేసుకోవాలి. కురవ
నూనె అయితే ఒక రవ్వ ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఫిష్ కర్రీలో. ఇంకా ఫిష్ కర్రీ నూనె వేడెక్కిన తర్వాత కరివేపాకు అయితే వేసుకోవాలి. కరివేపాకు వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ గంట ఒక రవ్వ వేగిన తర్వాత ఈ మసాలా అంతా మొత్తం దీంట్లో వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మొత్తం అంతా మసాలా అయితే బాగా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. అయితే మసాలా మాత్రం బాగా మగ్గనివ్వాలి. బాగా అయితే ఒక రోజు మంట మాత్రం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి. ఇట్లా తిప్పుకుంటూ మళ్ళీ లోపల అడుగున మాడిపోకుండా ఒక మసాలా చూసుకుంటూ తిప్పుకుంటూ ఇట్లా మొత్తం. ఇదైతే చేపల కర్రీ అయితే ఇప్పుడు నైట్ అయితే చేస్తున్నానండి. ఒకవేళ డే అయితే పైన పెట్టి బాగా కనపస్తుంది కాబట్టి చేద్దును. అందుకు నైట్ ఏంటంటే కనపరాదు కాబట్టి గ్యాస్ అయితే కింద పెట్టేసి చేస్తున్నాను. ఒకసారి వీడియో కూడా క్లియర్గా నైట్ కూడా ఎవరో ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది. చూడండి ఇట్లా తిప్పుకుంటూ మసాలా బాగా మగ్గనివ్వాలి. మగ్గిందండి బాగా. స్మెల్ అయితే సూపర్గా వస్తుంది. మసాలా అంతా బాగా మగ్గింది. ఇంకా నెక్స్ట్ చింతపండు పులుసు అయితే వేసేద్దాం. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టిన చింతపండు ఇది బాగా పిసికేయాలి. మొత్తం బాగా ఇట్లా నీట్గా పూర్తిగా పిసికేయాలి. మొత్తం ఇదైతే దీంట్లో వేసేద్దామండి. చింతపండు అయితే ఇట్లా ఉడగట్టుకోవాలి. మళ్ళీ మొత్తం తొక్క అంతా దాంట్లో పడకుండా నిదానంగా చూసుకొని చిన్నగా ఇట్లా ఓన్లీ దాని గుజ్జంతా పడేటట్టుగా చూసుకోవాలి. చింతపండు మొత్తం పిసికేసి చింతపండు పులుసు అయితే మొత్తం అంతా పోసేసానండి. ఇట్లా మొత్తం తిప్పుకొని ఒకసారి మొత్తం చింతపండు పులుసు వేసేసి మొత్తం ఒకసారి మళ్ళీ అంతా ఇట్లా ఒకరోజు గ్యాస్ అయితే హై బీమ్లో పెట్టుకొని మళ్ళీ మసాలా అంతా మొత్తం ఒకసారి ఇట్లా కలుపుకొని మసాలా అయితే ఒక 5 నిమిషాలు అయితే మొత్తం అంతా ఉడికినిచ్చుకుందామండి. అంత లోపల ఒక మూత పెట్టేసుకోవాలి. ఒక 5 నిమిషాలు మసాలా ఉడకనిద్దాం. 5 నిమిషాలు అయితే పెట్టేసామండి. ఒకసారి మూత తీసి మొత్తం మసాలా కలిపెట్టుకుందాం. మసాలా బాగా ఉడికేసింది. ఇట్లా ఫైనల్గా అయితే మసాలా అంతా మొత్తం ఉడికేసిందండి. ఒకసారి కారము ఉప్పు టేస్ట్ చూసి ఇంకా నెక్స్ట్ చేపలు వేసేయడమే. కారం ఉప్పు సరిపోయింది. అన్నీ మొత్తం ఒక లెవెల్లో వచ్చేసినాయి అంత మొత్తం, ఇంకా ఏది లేకుండా. ఇంకా నెక్స్ట్ చేపలు అయితే దీంట్లో వేసేసుకుందాం. ఒక్కొక్కటి చిన్నగా అట్లా వేసుకోవాలి. ఓకేనండి. చేపలు అయితే మొత్తం వేసేసిన తర్వాత మొత్తం అయితే మనం ఇట్లా మొత్తం తిప్పకూడదు. ఓన్లీ ఊరికట్లా కుదించుకోవాలి. ఊరికట్లా
ఇట్లా ఓన్లీ ఇట్లా ఎక్కువ పస అని తిప్పేయకూడదు. ఏమంటే చేపలు మొత్తం గుజ్జు అయిపోతాయి. చేపల కూర చాలా స్మూత్గా ఊరికి అట్లా వేయాలి. అంటే అట్లా గుజ్జుగా అంటే ఒక ఫ్రీగా వచ్చేసి మొత్తం అన్నీ ఒక సెట్ అయిపోతాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా దీన్ని ఇంకా హై ఫ్లేమ్లో గ్యాస్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని పెట్టేసి ఇంకా నెక్స్ట్ మూత పెట్టేసుకుంటే ఒక 10 మినిట్స్ మూత అయితే పెట్టేద్దాం. ఓకేనా అండి? ఒక 5 మినిట్స్ అట్లా వెయిట్ చేస్తే కర్రీ అయిపోతుంది. చూద్దామండి. ఒకసారి చూసి మళ్ళీ ఒకసారి అట్లా తిప్పేద్దాం. వావ్, ఉడికేసిందండి. ఉడుకుతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి అంటే ఇంతే, ఈ సైడ్ ఇట్లా, ఈ సైడ్ ఓన్లీ 4 సైడ్ ఇట్లా అండి. అట్లా ఒకవేళ అటను తిప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ ఇట్లా ఈ పక్క ఆ పక్క ఇట్లా పట్టుకొని ఓన్లీ ఇట్లా ఓన్లీ అట్లా తిప్పుకోవాలి. ఒకసారి అట్లా తిప్పేసి మొత్తం ఫ్రీ అయిపోతుంది అంతా. మళ్ళీ తిప్పేసిన తర్వాత ఒక నిమిషం అట్లా మళ్ళీ పొయ్యి మీద పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాల వరకు అట్లా లైట్గా ఉన్నిచ్చి ఇంకా దింపేద్దాం. కూర అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఒకసారి తిప్పేసి మూత పెట్టేసాను. కూర అయితే ఫినిష్ అయిపోయిందండి. మొత్తం రెడీ అయిపోయింది. మొత్తం ఉడికింది. కూర అయితే క్లియర్ అయిపోయింది. గ్యాస్ అయితే మొత్తం ఆఫ్ చేశాను. కర్రీ అయితే అయిపోయింది. ఒకసారి కూర్చొని ఒక కుమ్మేద్దాం పదండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ కర్రీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేసి చూసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. నానైతే చేపల కూర చేశారు. బాగుంది. ఈరోజు అయితే ఒక కుమ్మాలి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీ ఇంట్లో చేసుకొని కామెంట్ చేయండి. బాయ్.